जय श्रीराम पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर एकांकिका दरजा खोलीदेवा पाठर पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्नावलीर उत्तर गुड़िक करवा। ताहले चलो स्टार्ट करवा। नंबर 1 प्रश्न कौन देछि? नंबर 1 प्रश्न, बुला और रहीम किए? आंसर, बुला और रहीम दुई जण गरीब पिला। सेमाने प्रधान बाबूंको इटा भाटीरे काम करी पेट पोषंती। तांको मनरे पाठ पढ़िबा पई यथेष्ट आग्रह थिले मध्य सेमाने स्कूल को आसी पारंती नाही। परवर्ती समय रे शिक्षकंको कथारे सेमाने स्कूल को पाठ पढ़िबा पई आसीछंती। नंबर ख, सेमाने केउठी प्रवेश करिथिले? आंसर, छुट्टी दिने केही नथिबा बेले निजर आग्रह पई सेमाने अर्थात बुला और रहीम स्कूल घरे प्रवेश करिथिले। नंबर ग, सेमानंकर काहा सहित भेट ହେଲା? आंसर, सेमानंकर स्कूल घरे थिबा अवस्थारे शिक्षकंक सहित भेट होइथिला। नंबर घ, सेमाने तांको सहित कौन कथाबार्ता हेले? बुला और रहीम स्कूल घरे प्रवेश करी चक धरी शिक्षकंक छवि आंकुथिला बेले शिक्षक सेठारे पहुंचीथिले। शिक्षकंकु देखि सेमाने भयरे पळेई जिबा पई चाहिला बेले शिक्षक सेमानंकु भय न करिबा पई कहिथिले। सेमानंकु पाखकु डाकी से सेमानंको विषयरे बुझिथिले। एते कम बयसरु काम करी पेट पोषुथिबा कथा जानी दुख प्रकाश करिथिले। सेमानंकु पाठ पढ़ार लाभ कथा बुझाइथिले। सेमानंकु ता पर दिन ठारू घंटाए घंटाए स्कूल को आसी पाठ पढ़ी जिबाकू कहिथिले। 1 नंबर प्रश्न, प्रधान किए? से किपरि लोक थिले? आंसर, प्रधान हेउछंती जणे कॉन्ट्रैक्टर। से सत्यर बापा। कॉन्ट्रैक्टरी काम करी से साधारण लोकंकु बहु भावरे शोषण करंती। एपरिकी तांको इटा भाटीरे छोट पिलांकु काम कराई ठीक रूपे मजूरी दियंती नाही। से प्रथमे निष्ठुर ओ अहंकारी स्वभावर थिले मध्य परवर्ती समय रे तांको चरित्ररे परिवर्तन आसीछि। नंबर 2 क, शिक्षक जणे उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुछ? दरजा खोलीदेवा एकांकिकार अन्यतम मुख्य चरित्र हेउचंती शिक्षक। तांको गाँ लोक डाकंती मास्ट्री, पिला डाकंती गुरुजी। साधारण लोकंको दृष्टिरे से शिक्षक। शिक्षक थिले जणे उदार प्रकृतिर मनीष। सबु वर्गर पिलामानंकु स्नेह देई पाठ पढ़ेइबा तांकर उद्देश्य। स्कूल घरकु बुला और रहीम प्रवेश करी चकरे चित्र करुथिले भी से सेमानंक उपरे विरक्त होई नाहंती, बरम सेमानंकु से चित्र करिबा पई उत्साहित करिसंती। सेमाने अल्प बयसरु काम करी पेट पोषुथिबारु तांको प्रति सहानुभूतिशील होइछंती। कालीठारू स्कूल को आसी घंटाए घंटाए पाठ पढ़िले सेमाने अनेक पाठ जानिजिबे बोली कहिछंती। शिक्षक थिले समभावापन्न मनीष। तांको दृष्टिरे धनी दरिद्र, हिंदू मुसलमान समस्ते समान। समस्तंकु से समान दृष्टिरे देखुथिले। एपरिकी से प्रधान बाबूंको पुओ सत्यको जेपरि स्नेह करुथिले गरीब पिला बुला और रहीमको मध्य सेहिपरि भल पाउथिले। तांको ठारू स्नेह आदर पाई समस्ते तांको भल पाउथिले। प्रधानंको मनरु संकीर्णता दूरेई देबा पाई से कहिथिले, एइटा सरकारी विद्यालय, एठी समस्तंकर पढ़िबा अधिकार अछि। विद्यालय पाई उच्च नीच, धनी गरीब, हिंदू मुसलमान समस्ते समान। एठी जाति धर्म वर्णर प्रश्न उठिब कोठु? उपरोक्त विचारधारारु स्पष्ट हुए जे शिक्षक जणे उदार व्यक्ति थिले। नंबर ख, सत्य एवं ता बापा प्रधानंकर मनोवृत्ति परस्परर विपरीत थिला किपरि? आंसर, नाट्यकार नारायण साहू दरजा खोलीदेवा एकांकिकारे सत्य एवं ता बापा प्रधानंकु दुई परस्पर विरोधी मनोवृत्तिर चरित्र भावे वर्णना करिसंती। एभଳି चरित्रर उपस्थापन करी से दुई चरित्रर विशेषता देखाई अछंती। सत्य थिला प्रधान बाबूंकर एकमात्र पुत्र। से धनी घरर पिला हेले भी
ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ନଥିଲା। ବରଂ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କୌଣସି ସମୟରେ ବୁଲା ଓ ରହିମଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲା। ସେ ରହିମକୁ ଓ ବୁଲାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ବସି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନବାବୁ ଏକଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ତଥାପି ସେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୁଲା ଓ ରହିମ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବିଛଣାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କହିଛି। ବାପା ନଥିବାରୁ ନିର୍ଭୟରେ ତା ପାଖରେ ବସିବାକୁ କହିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ସତ୍ୟକୁ ଜଣେ ସରଳ, ଶାନ୍ତ, ଉଦାରମନା କିଶୋର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯେତିକି ସହଜ ଓ ସରଳ, ତା ବାପା ପ୍ରଧାନବାବୁ ସେତିକି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କ ପିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ତାହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସତ୍ୟ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାର ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ନିୟମରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରଧାନବାବୁ ପୁଅ ସତ୍ୟକୁ ଟାଣି ଟାଣି ସ୍କୁଲ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଲା ଓ ରହିମ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କେଲରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଧମକାଇଥିଲେ। କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛବ ପିଲା କହି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇଟି ବିପରୀତଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକାଙ୍କିକାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଗ. ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର: ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ସତ୍ୟକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନବାବୁଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧର ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ର ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ। ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ। ସତେ ଯେପରି ଗୁରୁଜୀ ହିଁ ତା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଘରେ ସତ୍ୟ ତାର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ବାପା ପ୍ରଧାନବାବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଗୁରୁଜୀ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି। ସେହି ସତ୍ୟ ଘରେ ରହିମ ଓ ବୁଲାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ବାପା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ସତ୍ୟ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେହି ରକ୍ତ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବାପାଙ୍କ ମନରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସତ୍ୟ ବିଚାରରେ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବାର ଆଜି ଏହି ପାର୍ଟ 1 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 2 ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।